जेबे भी आम प्लास्टिक सर्जरी कथा शुणु और मनरे टिके डर थाए प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली कौन आमे किछि मुहटाको गोटे चेंज करदेवा जमी बहुत पिक्चर रे देखाए गोटे प्रकार फेस थिला सांगे सांगे नुआ फेस चेंज हो गला। सर प्लास्टिक सर्जरी केते सेफ आजिकल डिजिटल मीडिया रे लोक मन रे बहुत धारणा थाए जे मु आज सर्जरी कले काली चेंज हो जिवि। सर ये सर्जरी केते पेनफुल थाए फाइन रिजल्ट आसिया पे डिपेंड्स 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। जो मैंने एसिड अटैक विक्टिम्स हो गला किंबा जहार फेस पूरा पोड़ी जाउची बर्न हो जाइची नॉर्मल फेस पूरा हम कर परिबा प्लास्टिक सर्जरी द्वारा सेठी डिपेंड करे आपनकर केते टिश्यू डैमेज हेछि। सर इंश्योरेंस कवर हुई कि नहीं एथि एक्चुअली दैट इज मो जेते रिसर्च करथिल देखली मेन बूब सर्जरी गोटे हुई सर सेटा एक्चुअली कोन एबिना हमें किछि किछि पेशेंट को देखिछु सेमानकर चेस्ट साइज जते बढ़ी जाए इट लुक्स लाइक ए फीमेल ब्रेस्ट आल्सो। ब्रेस्ट इम्प्लांट आज का डेट रे केते सेफ प्रूव हेछि जे हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट जति लगेबा ताले नमस्कार सर बेस्ट इन ओडिशा को आपन को स्वागत सर जब भी आम प्लास्टिक सर्जरी कथा शुणु और मनरे टिके डर थाए प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली कौन हम से बहुत फैंसी लगे आमको टीवी रे देखले लगे कि हाँ गोटे पूरा फेस जनकर चेंज हो जाउची से गोटे अलग मनीष हो जाउची सर फर्स्ट मुझे ठार जानवा चाहिए प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली कौन प्लास्टिक सर्जरी पई आज भी लोकों मन रे बहुत भूल धारणा अच्छी बहुत डिसबिलीव अच्छी मिसकनसेप्शन अच्छी समस्ते खाली भावती जे प्लास्टिक सर्जरी माने होची कॉस्मेटिक सर्जरी बा आमे किछि मुहटाको गोटे चेंज करदेवा जमी बहुत पिक्चर रे देखाए गोटे प्रकार फेस थिला सांगे सांगे आ गोटे प्रकार फेस हो गला कौन ना प्लास्टिक सर्जरी करके आ गोटे सांगे सांगे नुआ फेस चेंज हो गला किंतु एक्चुअली जिनसटा सेया नुहे प्लास्टिक सर्जरी माने आपण माने जानिबा उचित जे प्लास्टिक सर्जरी इज अ वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेशलिटी जेमिति आमे जनरल सर्जरी पर ब्रेन सर्जरी करछु जाको हमर न्यूरो सर्जरी कहउछंती बा हार्ट पई सेटी भी सर्जरी कहउछंती किंबा किडनी रे हले ताको यूरोलॉजी कहउछंती सेमिति एमएस जनरल सर्जरी पर गोटे स्पेशलाइज्ड ब्रांच था जाको प्लास्टिक सर्जरी कहा जाए टोटाली कहया बोले ए ब्रांच होची गोटे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एवं प्लास्टिक सर्जरी अंडर रे हमर बहुत प्रकार ब्रांच अछि जेमति कि स्टार्टिंग फ्रॉम कंजेनिटल डिफॉर्मिटी बा जेमति कि जन्मगत किछि त्रुटि थाए सब पार्ट रे पारे बॉडी रो मुहटु आरंभ करी कि मुंडटु आरंभ करी कि गोड़ जाए को भी पार्ट रे किछिटा जन्मगत त्रुटि जदि अछि से सब को करेक्शन करा जाए सेत में प्लास्टिक सर्जरी को वर्तमान ब्रॉडली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एवं एस्थेटिक सर्जरी विभक्त करथाउ। सो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आगुरु ट्रेडिशनली आमर मेनली बर्न सर्जरी होतला क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी होतला वर्तमान प्लास्टिक सर्जरी बहुत एक्सपैंड कर जाइछि जेमति कि लोकंकर जदि हाथ कटि गला ताले लोक माने भाबंते जे हाथ कटि गला ताले हाड़ कटि जाइछि ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर पाखु जेबाको पड़िबो किंतु वर्तमान बहुत प्लास्टिक सर्जन इम्प्लांटेशन सर्जरी भी करछंती जो थरे आमे हाड़टा ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर फिक्स कला परे तार रक्तनाली तार स्नायु तार टेंडन मसल एवं स्किन सबको जॉइंट कला परे ता हाथटी पुनर्बार बंची थाए कौन से आपनकर एक्सीडेंट हो गला ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर गोड़ भांगी गला परे फ्रैक्चर फिक्सेशन कले तापर जदि तार किछि रक्तनाली कटिछि बा नर्व कटिछि बा टेंडन कटिछि किंबा स्किन पळैछि ताहले सेठी प्लास्टिक सर्जरी करा जाए किंबा कैंसर हला परे किछि पोर्शन हमरो देहरु बाहर कर दिया गला जोटा को कैंसर अफेक्ट हिच किंतु बाहरी गला परे से पार्टा को फिलअप करिया को पड़िबो सेतरे खाली स्किन नष्ट होई पारे बोन नष्ट होई पारे तेणु आमर जदि स्किन नष्ट होई आमे ताको स्किन रे रिप्लेस करू यदि बोन बाहर जाइछि शरीर विभिन्न प्रकार जगह रे जेमते कि फिबुला बोन स्कापुला बोन रेडियस बोन ए सब बोन नै कि आमे बोन रिप्लेसमेंट करू तेणु देखिया पे गले ट्रॉमा सर्जरी कैंसर सर्जरी किंबा आजिकली नर्व सर्जरी भी होछि धरतु लोकटी आपणकर बाटरे जाऊँगी कि पछरु ताको धक्का मारदेला सी हाथ टाणी है बा घोषाड़ी है पड़ेला आउ किसी असुविधा न होई थाई पारे किंतु किछि दिन पर आमे देखुछु पेशेंटा बा रोगीटी तार हाथ उठे पारुनी ताको आमे ब्राकियल प्लेक्सस सर्जरी कहू जो थरे कि हमर जोटा केते गुडे स्नायु अछि जे गुडे कि संपूर्ण हाथ को सप्लाई करथाय सेही सब नर्व मध्य खराब हो जाए सेही सर्जरी भी प्लास्टिक सर्जरी द्वारा करा जाए ए सब होची रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ता छडा आउ जो सर्जरी अच्छी जमती कि आपको कहली
କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ ଆମେ ଟେଣ୍ଡନ, ନର୍ଭ, ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲ୍ ରିପେୟାର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହାତ ବଙ୍କା ଥାଏ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଧିକା ଥାଏ, ଆଙ୍ଗୁଠି କମ୍ ଥାଏ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ, କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇକି ହାତ ଗୋଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହେମାଞ୍ଜିଓମା ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଗଲା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀରେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବା ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଅଛି। ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବା କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। କିଛି ସର୍ଜରୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକ ଆମେ ବିନା ଅପରେସନ୍ ରେ କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ କିଛି ସର୍ଜରୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅପରେସନ୍ ଲାଗେ। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ ଯଦି ରିଙ୍କିଲିଂ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବୋଟକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁହଁରେ କେଉଁଠି ଜାଗାଟା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ବା ଆହୁରି ଫୁଲନେସ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ୟୁଥଫୁଲନେସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବୋଟକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଫିଲର୍ସ ଦେଉଛୁ, ଫ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ। ସର୍ଜିକାଲ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଯେମିତି ଆମର ଲୋକମାନେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ବା ପେଟର ସ୍କିନ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଆବଡୋମିନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆବଡୋମିନ୍, ଯଦି ଲୋକଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲାହି ତଳର ପୋର୍ସନର ସ୍କିନ୍ଟା ମୋଟା ହେଇଯାଇକି ଝୁଲିଯାଏ ତଳକୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଏ ମାର୍କ ହେଇଯାଏ, ଦାଗ ରହିଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇଛନ୍ତି, ଭିତରର ମସଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ମସଲ୍ ମଧ୍ୟ ୱିକନେସ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ସବୁ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ହୁଏ ତାକୁ ଆବଡୋମିନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ସର୍ଜରୀ କହନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ, ରାଇନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ସର୍ଜରୀ, ଗାଇନୋକୋମାଷ୍ଟିଆ ସର୍ଜରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସର୍ଜରୀ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମେନଲି ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରଡ଼ଲି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଉ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଡିଭାଇଡ଼ କରିପାରିବା। ସାର୍ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଭିତରେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବି ଆସେ। ୟେସ୍। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଦେଖିବା, ସାର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କେତେ ସେଫ୍? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏନି ଅଦର ସର୍ଜରୀ। ଯେକୌଣସି ସର୍ଜରୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଯାକ ଅପରେସନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ସେ କରିବେ, ନମ୍ବର 2 ହେଲା ଯଦି ଠିକ୍ ରୂପରେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବେ, ନମ୍ବର 3 ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ, ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଯେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ କରିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆନାସ୍ଥେସିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ଆନାସ୍ଥେସିଆ ସେଫ୍ଟି ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସବୁଯାକ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିକି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଅପରେସନ୍ ସେଫ୍। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସର୍ଜରୀ କରନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଗୁଗୁଲରୁ ବା କେଉଁଠୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନଥାଇକି ବି ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ, କମ୍ ପଇସା ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରିଜନ୍ ଥାଏ। ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅପରେସନ୍ କଲେ ସେ ସର୍ଜରୀର ଯେକୌଣସି ସର୍ଜରୀ ଆପଣ କରିବେ ସେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସେ ନ କଲେ, ଜେନେରାଲ୍ ସର୍ଜରୀ ହଉ, ଗାଇନିକ୍ ସର୍ଜରୀ ହଉ, ୟୁରୋଲୋଜି ହଉ ବା ଏନି ସର୍ଜରୀ, ସବୁ ସର୍ଜରୀରେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଥାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଥାଏ। ଖାଲି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସେଇଟା ତ ସାର୍ ବଡ଼ିର ନିଡ୍, ତ ଏମିତି ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ିର ନିଡ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାର୍ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବି ତା ଭିତରେ ଆସେ, ସେଇଟା ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟୁଟିକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି। ସାର୍ ସେଇ ସର୍ଜରୀ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ପେନଫୁଲ୍ ଥାଏ? କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ପିଓରଲି କସ୍ମେଟିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଥ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଣ୍ଡ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଧର ନାକ ବଙ୍କା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ନାକ ଖାଲି ଚେପା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପିଓରଲି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ନାକର ଭିତର ହାଡ଼ ବି ବଙ୍କା ଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଭଲସେ ନେଇପାରନ୍ତିନି, ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କମନ୍ ଭାଷାରେ କହୁଛେ ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହେଡ଼େକ୍ ହେଉଛି।
ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ସମାନ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଟିକେ ଚେପା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ପିଓରଲି ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବା କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭିତର ହାଡ଼ଟା ବଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ସେପ୍ଟୋରାଇନୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବୋଲି କହୁ। ମାନେ ଭିତର ହାଡ଼ ଯାହାକୁ ଆମେ ସେପ୍ଟମ୍ କହୁ ସେଇଟାକୁ ବି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ନାକଟାକୁ ବି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏଇଟା ବୋଥ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଣ୍ଡ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ENT ଡକ୍ଟର କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିର ବା ଯିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ସର୍ଜନ ସେମାନେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛିଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେମିତିକି ବ୍ରେଷ୍ଟ ରିଡକ୍ସନ୍। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ବା ଇଭିନ୍ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ କିଛି କିଛି ଫିମେଲ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟର ସାଇଜ୍ ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍ରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ କଲଚରାଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ ବା ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଘରେ କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନଟା ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ପଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ, କାନ୍ଧରେ ପେନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ରେଷ୍ଟର ତଳ ଭାଗରେ ସଦାବେଳେ ଝାଳ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାଟାରେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବି ହୁଏ, କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରେଷ୍ଟର ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଫିମେଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ରିଡକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ କରୁ ସେଇଟା ଖାଲି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ନୁହଁ ବା ଖାଲି ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ନୁହଁ, ସେଇଟା ବୋଥ୍ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ। ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ନେବା ତା ନୁହଁ, ଯେମିତି ଜେନେରାଲ ସର୍ଜରୀରେ ବା ଜେନେରାଲ ଅଲଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଅପରେସନ୍ କଲେ ତାର ପୋଷ୍ଟ ଅପ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ, ସେଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଏଇଥିରେ ବି ବେଶୀ ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବୋଥ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କହିବି କି ସାର୍ ଏ ସର୍ଜରୀ କେତେ ପେନଫୁଲ୍ ଥାଏ? ପେନଫୁଲ୍ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଲି କିଛିଟା ସର୍ଜରୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକ ଅପରେସନ୍ ବିନା କରାଯାଏ, ଆଉ କିଛିଟା ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁଟାକ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ଆଜିକାଲି ଆନାସ୍ଥେସିଆ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ନର୍ମାଲି ଜେନେରାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇକି ଏସବୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ଜେନେରାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇକି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ଜମା ପେନଫୁଲ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନନ୍ ସର୍ଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଲୋକାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇଥାଉ। ଲୋକାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଇନିସିଆଲି ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଲାବେଳେ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ ବା ଡର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ବି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ହୁଏନି। ସାର୍ ରିକଭରିରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ? ରିକଭରି ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଇଜ୍ ଏ ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ବି ସର୍ଜରୀ କରୁଛୁ ଆମର କିଛି ପୋର୍ସନର ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏ ଆଇଦର କଟିଯାଏ ବା କିଛି ପୋର୍ସନରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏଟା ରିଷ୍ଟୋର କରୁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ତାର ଘା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବା ଉଣ୍ଡ ହିଲିଂ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ପିଓର ପରମାନେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ 6 months and sometimes up to 1 year। ତେଣୁ ଇନିସିଆଲି ଅପରେସନ୍ କଲେ ବେଳେବେଳେ ଧର ଆମେ ରାଇନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି କରୁଛୁ କି ଆବଡୋମିନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି କରୁଛୁ କି ଇଭିନ୍ କିଛି ଫ୍ଲାପ୍ ସର୍ଜରୀ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ସ୍ୱେଲିଂ ଦେଖାଯାଏ, ଫୁଲା ଥାଏ, ତାପରେ ସେ ଜାଗାଟା ବି ବେଳେବେଳେ ରେଡନେସ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଘାଟା ଶୁଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଉଣ୍ଡ ହିଲିଂ ପ୍ରୋସେସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ ତାର ସେ ଜାଗାର ଫୁଲା ଅଂଶ କମିଯାଏ ଏବଂ ଫାଇନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ 3 months to 6 months। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ସ୍କାର ରିଭିଜନ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛୁ, ତାର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଅପରେସନ୍ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ କାଲି ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନରିୟଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରୁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସର୍ଜରୀ କଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇନ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ
आजिकल डिजिटल मीडिया रे लोक मन बहुत धारणा थाए जे मु आज सर्जरी कले काली चेंज हो जीवी ସେଇଟା पूरा भूल आपन किछि दिन वेट करिया को पड़िबो आपनकर रिजल्ट पाइया पे बॉडी रो गोटे नॉर्मल प्रोसेस थाए गोटे हीलिंग रो गोटे प्रोसेस थाए तेणु आपन को पूरा बेटर रिजल्ट पाइया पे गोटे फाइन रिजल्ट पाइया पे आपन को सेती समय वेट करिया को पड़िबो बिकॉज ए सब सर्जरी गुडा को आम जहाँ करूँ परमानेंट लाइफ लॉन्ग पे करूँ तेणु जोड़ा कि आम परमानेंट लाइफ लॉन्ग पे करूँ आपन किछि दिन वेट कले तार जो रिजल्ट आसीबो दैट विल बी परमानेंट लाइफ लॉन्ग रहिबो एवं रिजल्ट बहुत भलो हबो से जदि मैं एस्थेटिक सर्जरी जहाँ भी करछन्ती सेटा भी सर लाइफ लॉन्ग रुहे डेफिनेटली जहाँ भी आम प्लास्टिक सर्जरी करछन सेटा लाइफ लॉन्ग लाइफ रुहे लॉन्ग रहिबो सर जो मैंने एसिड अटैक विक्टिम्स हो गले किंबा जार फेस पूरा पोड़ी जाऊँगी बर्न हो जाइए से सेमानक फेस को आम नॉर्मल गोटे ह्यूमन बीइंग भाया कर जमी आगुरी थिला न भी हेले भी गोटे नॉर्मल फेस भाया आम कर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा very good question actually acid attack patient is a these are very sensitive cases आपनकर प्लास्टिक सर्जरी जनरली हमर प्रिंसिपल होची टू रिस्टोर फॉर्म एंड फंक्शन जे कोनोसी जगह रे हमें जे कोनोसी सर्जरी करू बीट कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और बर्न सर्जरी ट्रॉमा सर्जरी कैंसर सर्जरी हमर उद्देश्य बा लक्ष्य हला दीटा गोटे हला फॉर्म गोटे हला फंक्शन सपोज आपनकर एसिड अटैक हेची किंबा बर्न हेची हमर स्किन रो किछि पोर्शन नष्ट हो जाइछि सेते बेले हमर आ गोटे प्रिंसिपल हला रिप्लेस लाइक विथ लाइक माने आपनकर सबुठु आपनकर बॉडी रो स्किन सब जगह रे भी समान मोटा न थाए बा समान कलर न थाए समान टेक्सचर न थाए तेणु जदि आमे पूरा समान कलर समान टेक्सचर आउ पूरा एग्जैक्ट कॉस्मेटिक सिमिलरिटी चाहूँ से डिपेंड करे आपनकर केते टिश्यू डैमेज होइछि जदि हमर बॉडी रो धर मुह फॉर एग्जांपल धर मुहर किछि अल्प पोर्शन जदि डैमेज होइछि ताहले आमे तार साइड स्किन नहीं कि आमे ताको प्लास्टिक सर्जरी कले तार मैचिंगटा सबुठु बेस्ट हबो किंतु धर तार टोटल मुहटा डैमेज हो जाइछि ताहले आमे जोठु ताहले हमर विभिन्न प्रकार ऑप्शन अछि जेमते कि आमे स्किन नहीं कि पके परिबा किंतु स्किन नहीं कि पकेले तार गोटे पैची अपीयरेंस हुए से रोगीर जीवन बंची जाई पारे भलो हो जाई पारे किंतु गोटे पैची अपीयरेंस रहइबो किंतु आजिकल टिश्यू एक्सपेंडर बोली गोटे जिनस अछि व्हिच इज लिटिल बिट कॉस्टली बट जदि पेशेंट अफोर्ड कर पाला से टिश्यू एक्सपेंडर माध्यम रे आमे तार नियर बाय टिश्यू रु से स्किन टाको एक्सपैंड करिकी जो रिजल्ट आमे दो सेटा नियरली इक्वल कलर आउ टेक्सचर मैच आसे तेणु एसिड बर्न अटैक हला बा बर्न अटैक हला तादर हमर फर्स्ट टाइम रुहे पेशेंट लाइफ टा सेव हो तापर जदि पेशेंट चाहूँ पूरा कॉस्मेटिकली सिमिलरिटी आनिया पे आजिकल विभिन्न प्रकार नुआ जिनस भी बाहर लाने से नियर नॉर्मल कर परिबा हुए तो 100% समान न हो पारे बट डेफिनेटली 80-90% डेफिनेटली हो पारिबो मेनली डिपेंड करूची आपण अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर स्किन आम जहाँ को डोनर साइट माने जोड़ा को न पड़ी की बा डैमेज न हो कि केते परसेंट स्किन अनडैमेज्ड अछि जदि हम ताले किछटा अंश रे हमें नॉर्मल लुकिंग आनी पारे डेफिनेटली सर आ गोटे क्वेश्चन मोर मन रे अछि कि जते बेले ए प्लास्टिक सर्जरी हुए सर इंश्योरेंस कवर हुए कि नहीं एथिरे एक्चुअली दैट इज ए बिग इश्यू कहना नॉर्मली आम देखु क्लिनिकल प्रैक्टिस रे धर आपनकर कैंसर ऑपरेशन हला ट्रॉमा ऑपरेशन हेगला सेगुड़ाक प्राय इंश्योरेंस रे कवर हुए किंतु जोड़ाक प्योर कॉस्मेटिक सर्जरी सेगुड़ाक इंश्योरेंस रे कवरेज न थाए तेणु जो सर्जरी इंश्योरेंस रे कवरेज रे थाए से सब सर्जरी इंश्योरेंस कवरेज रे हो पारे सेगुड़ाक इंश्योरेंस कंपनी रो गाइडलाइन अनुसार डिपेंड करे जे क्यों रोग इंश्योरेंस कवरेज रे अच्छी क्यों रोग इंश्योरेंस कवरेज रे नाही डिपेंडिंग ऑन दैट आमे होची ताको ट्रीटमेंट करता
ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ କମନ୍ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବୋଟକ୍ସ, ଫିଲର ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ବହୁତ କମନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଇଭେନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାର୍ଲରରେ ବି ଲୋକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ବୋଟକ୍ସ ଆଉ ଫିଲର। ସପିଂ ମଲ୍‌ରେ ବି ଆସିଗଲାଣି ବୋଟକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଫିଲର କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏଇଟା ଯଦି ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ନ କରିକି ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାର୍ ସେଫ୍ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ବୋଟକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ବା ଫିଲର କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ କେମିକାଲ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ବୋଟକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍। ବୋଟକ୍ସ କେମିତି କାମ କରେ ନା ଆମର କିଛିଟା ମସଲ୍ ଓଭର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ରିଙ୍କଲିଂ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ବୋଟକ୍ସ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଉ ସେଇଟା ନ୍ୟୁରୋମସ୍କୁଲାର ଜଙ୍କସନରେ କାମ କରେ ଏବଂ ମସଲ୍ଟା ପାରାଲାଇଜ୍ କରିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ରିଙ୍କଲିଂ ଦେଖାଯାଏନି। ଆମର ମୁହଁ ଭିତରେ ବହୁତ ରକ୍ତ ନାଳୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲ୍ କହୁ, ବହୁତ ନର୍ଭ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନର୍ଭ କହୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନଟ୍ରେନ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଟକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ୍ ରକ୍ତନାଳୀରେ ବାଜିଲା ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ନ ଦେଇକି ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ନର୍ଭରେ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ତା'ର ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସେଫ୍, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେବାର ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବି କମ୍ ପଇସା ପାଇଁ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ହେଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯଦି ନେବେ, ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା କାମ ବି ନ କରିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ ଯେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କଲେ ଆମର ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି। କେବଳ ବୋଟକ୍ସ ଫିଲର ନୁହଁ, ଇଭେନ୍ କିଛିଟା ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଲରରେ କରୁଛନ୍ତି। ବିକଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କରୁଛୁ ସଦାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ସରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଓଟି ବ୍ୟାକଅପ୍ ଥାଇକି କଲେ ଭଲ। ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ନେଲାବେଳେ ବା ଯେକୌଣସି ଡ୍ରଗ୍ ନେଲାବେଳେ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରଗ୍ର ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଇଟା ସେଫ୍ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କିଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେଫ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବୋଟକ୍ସ ଫିଲର ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବୋଟକ୍ସ ବା ଫିଲର ବା ଯେକୌଣସି କସ୍ମେଟିକ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପଚାରନ୍ତୁ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେସବୁ ସର୍ଜରୀ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିଲି କି ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 2ଟା ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ପରମାନେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସର୍ଜରୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଆକୁ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବି କି? ମୋତେ ସେ ଆପିୟରାନ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୋର ପଛ ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି ସେମିତି ହେବାକୁ, ମୁଁ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବି କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀକୁ? ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଅଛି ବା ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି ଯେ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ କିଓର। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସର୍ଜରୀ କରେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିବାଟା ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସାର୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆମ ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ଇଜି କରିଦେଇଛି। ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାଟ୍ ପିପଲ୍, ଫ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ହୁଏ ତାକୁ ଲିପୋସକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନା ପୁଣି ଫ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରେ? ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ସ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲୋକମାନେ 2ଟା ସର୍ଜରୀ ଉପରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାରେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ। ବ୍ୟାରେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆମର ଦେହରେ ଯେତିକି ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିବା କଥା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓବେସିଟି ବୋଲି କହୁ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର BMI ବହୁତ ଅଧିକା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ବିଡ୍ ଓବେସ୍ ସେହିସବୁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାରେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇ ଦେହର ଏକ୍ସେସ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଗଲେ କେଉଁମାନଙ୍କର କରାଯିବ
ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ୱେଟ୍ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଡାଏଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ବଡି ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ ଆମେ ସେ ଏରିଆରୁ ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେହରୁ ଆମର ବାହାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବେ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେନି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ରିମେନିଂ ଫ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ସ ଥିବ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଫ୍ୟାଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ହେଉଛି ଯେମିତି ମୋଟା ହେଉଥିଲେ ସେମିତି ମୋଟା ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ସ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନିୟମିତ ଯେମିତି ଡାଏଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ଜରୀର ବି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସର୍ଜରୀ କଲେ ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଯଦି ପୁଣି ଫ୍ୟାଟି ଫୁଡ୍ ଖାଇବେ ବା ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେନି ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେନି, ପୁଣି ରିକରେନ୍ସ ହେବ, ଆପଣ ପୁଣି ମୋଟା ହେଇଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସର୍ଜରୀଟା ଆପଣ ବହୁତ କମନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଓଭର ଦ ଟାଇମ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ବା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆଗରୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମେନଲି ଟ୍ରମା ସର୍ଜରୀ, କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଜରୀ ଏବଂ କ୍ଲିଫ୍ଟ ଲିପ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ବା ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ସର୍ଜରୀ ବା ବର୍ନ ସର୍ଜରୀ ଏଗୁଡ଼ା କମନଲି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ ବା ଇଭିନ୍ ଫିମେଲଙ୍କ ଛଡ଼ା ମେଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡି କନସିୟସ୍ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 10 years ହେବ ଗାଇନୋକମାଷ୍ଟିଆ ସର୍ଜରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କମନଲି ଲୋକ ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି। ରାଇନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ଅପରେସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପେଟର ଯେଉଁ ଆବଡୋମିନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ଅପରେସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଟକ୍ସ ଫିଲରର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଥିଲି କି ସାର୍ ମମି ମେକଓଭର, ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମମି ମେକଓଭରଟା କ'ଣ? ମମି ମେକଓଭର ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା ପରେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଡ଼ିରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆବଡୋମେନ୍ ବା ପେଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, କିଛିଟା ଆମର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆବଡୋମେନ୍ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆବଡୋମେନ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ହୁଏ। ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ରେକ୍ଟସ୍ ମସଲ୍ ଅଛି, ସେଇ ମସଲ୍ଟା ବି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଧର ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ଆଉ ନର୍ମାଲି ପୂର୍ବ ପ୍ରି କନସେପ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଏନି। ସେମାନେ ୟୁଥଫୁଲନେସ୍ ବେଳେ ଯେମିତି ସ୍କିନ୍ଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ଥାଏ ସେତିକି ନଥାଏ ବା ଭିତର ମସଲ୍ଟା ବି ୱିକନେସ୍ ହେଇଯାଏ। ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ହେଉ ବା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ ବି ସ୍ୟାଗିଂ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ରହେନି ଏବଂ ବଡ଼ିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଏଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫେରି ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପରେସନ୍ କରୁ ତାକୁ ମମି ମେକଓଭର କହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ବ୍ରେଷ୍ଟ ରିଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ପେଟ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଫ୍ୟାଟ୍, ପେଟ ତଳେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ବି ଖାଲି ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆବଡୋମିନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବୋଥ୍ ଲାଇପୋ ଆବଡୋମିନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରେ। ଏସବୁ ଅପରେସନ୍କୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ମମି ମେକଓଭର ଅପରେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାର୍ ଆମେ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦେଖୁ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନଥାଏ, ତ ମେ ବି ସେମାନେ ମମି ମେକଓଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନା ଟେମ୍ପରାରୀ? ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଇଜ୍ ଏ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଇଜ୍ ଏ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଇଜ୍ ଏ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍, ଟିସ୍ୟୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଆବଡୋମେନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହୁଏ, ଗ୍ରୋଥ୍ ଯୋଗୁଁ ସ୍କିନ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଏ ମାର୍କ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କନସିୟସ୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଲିଭରି ପରେ ପରେ କନସଲଟେସନ୍ କରିକି ଯଦି ସେସବୁ ଯାହା ଯାହା ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥାଏ ସେସବୁ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସଟା ଏତେ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଡେଲିଭରି ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି ବା 2-3ଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ
ଏଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର 40 35 40 ହୁଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଚେହେରା ଫେରି ପାଇବୁ। ହୁଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ କ୍ୟୁରିଓସିଟିଟା ଆସେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ପୁଣି ନର୍ମାଲ ସେପ୍କୁ ଯିବୁ। ସାର୍ ଏଇଠି ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ସାର୍ 2-3ଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ସାର୍ ମମି ମେକଓଭର ପସିବଲ୍ କି ନାହିଁ? ହଁ ପସିବୁଲ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲି ଆବ୍ଡୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇପୋସକ୍ସନରେ ହେଇପାରେ, ମିନି ଆବ୍ଡୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିରେ ହେଇପାରେ, ଆବ୍ଡୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିରେ ହେଇପାରେ ବା ଲାଇପୋ ଆବ୍ଡୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରେକ୍ଟୋସ୍ପ୍ଲାଇକେସନ୍ ହୁଏ। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ କେତେ ସ୍ୟାଗ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ କେତେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମସଲ୍ ଅଛି ରେକ୍ଟସ୍ ମସଲ୍ ତାର ଟୋନ୍ କେତେ ଅଛି। ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପରେସନ୍ଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିଟା ବା ପେଟ ତଳର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଟାଇଟ୍ ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଲାହିଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଅମ୍ବିଲିକସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଅମ୍ବିଲିକସ୍ ପୋଜିସନ୍ ବି ତଳକୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ ଯେ କେଉଁ ଅପରେସନ୍ଟା କଲେ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫେରି ପାଇବେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁରଟା ଠିକ୍ ଲାଗେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁରଟା ଆଡପ୍ଟ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କହିଲେ ମେନଲି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଫିମେଲ୍ସ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ୱିମେନ୍ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରିକି ଆସନ୍ତି ସାର୍ ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହୁଏ ସାର୍ ମେନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଦେଖିଲି ମେନ୍ ବୁବ୍ ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ହୁଏ ସାର୍ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ରିସେଣ୍ଟଲି ଦିସ୍ ସର୍ଜରୀ ହ୍ୟାଜ୍ ଗେନ୍ ମାନେ ଆଜିକାଲି ମେଲ୍ ମାନେ ବି ଏତେ ନିଜର ବଡି ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କମନଲି ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗାଇନୋକୋମାଷ୍ଟିଆ ବା ମେଲ୍ ବୁବ୍ ସର୍ଜରୀ। ମେଲ୍ ବୁବ୍ ସର୍ଜରୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଅଛି। ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟଟା ଫ୍ଲାଟ୍ ରହୁ ବା ଟିକେ ମସ୍କୁଲାର ରହୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ବା କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ପିକନିକ୍ ଗଲେ ନଈରେ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ 2 ଥିଙ୍ଗସ୍ ନର୍ମାଲ ହେଲା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟାୟାମ କଲାବେଳେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି ନିଜର ମସଲ୍ ମାସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇକି ବା ଦେହରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତିରେ ଯେତିକି ସେପ୍ ରହିବା କଥା ସେ ସେପ୍ଟା ନ ହେଇକି ସେପ୍ଟା ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଇଭିନ୍ ଆମେ କିଛି କିଛି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଦେଖିଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଫିମେଲ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅଲସୋ। ସୋ ସେଇସବୁ ସର୍ଜରୀ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଗାଇନୋକୋମାଷ୍ଟିଆ ସର୍ଜରୀ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଭିରିଟି ଅଛି, ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଅଛି। ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପୋର୍ସନ୍ ବା ଛାତିର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପୋର୍ସନ୍ରେ କିଛି ଫ୍ୟାଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ବା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମେନଲି ତାକୁ ଏବେ ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ କରିକି ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଥାଏ ସେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ବାହାର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟଟା ରିସେପିଂ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସାର୍ କେହି ବି ଯଦି ଅଣ୍ଡର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ସାର୍ ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ କ'ଣ? ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାଟ୍ର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଏଇଆ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁଠି ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ୍ ବଡ଼ିରେ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଲର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ କିଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପେଟରୁ ବା ଥାଇରୁ ବା ଯେ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଫ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଯଦି ସେଇ ପାର୍ଟରେ ଦେଉ ସେଇଟା ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଆମର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଫିଲର କହୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ରାଫ୍ଟିଂର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲର ବି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାଟ୍ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଫ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଅଟୋଲୋଗସ୍ ଫିଲର କହୁ ମାନେ ସେଇଟା ବଡ଼ିର ଗୋଟେ ନିଜର ପାର୍ଟ। ସୋ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାଟ୍ରେ ବି ଫ୍ୟାଟ୍ ଛଡ଼ା ବହୁତ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଗୋଟେ ମେସେନକାଇମାଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଆମର ଫିଲିଂ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମାନେ ସ୍କିନ୍ର କଲର୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସଚର୍ ବି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ରାଫ୍ଟିଂଟା ଆମେ ତାକୁ ନର୍ମାଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବି କରୁ, ମାଇକ୍ରୋ ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବି କରୁ, ନାନୋ ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବି କରୁ। ସବୁର ପର୍ପସ୍ ଅଲଗା। ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ମୁହଁରେ ହେଉ କି କିଛି କିଛି ଲୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ବି ଆମେ ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଦେଇକି ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁ ବା ବହୁତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବଟକ୍ ବି ଅଗମେଣ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତି। ସୋ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ ଫିଲର ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍‌ର ମାଇନର୍ ଫାଇନ୍ ରିଙ୍କଲିଂ ଅଛି ବା କୋଉଠି ସ୍କାର୍ ଅଛି କିମ୍ବା ସ୍କିନ୍‌ର କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ସ୍କିନ୍‌ର ଗ୍ଲୋ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନାନୋ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିଥାଉ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଲର୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫେସିଆଲ୍ ରିଜୁଭିନେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲର। ଫିଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ଫେସିଆଲ୍ ରିଜୁଭିନେସନ୍। ଆଣ୍ଡ ଦ ମେନ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଆମ ନିଜର ବଡିରୁ ପେସେଣ୍ଟର ନିଜର ଫ୍ୟାଟ୍ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟରୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ସାର୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେତେ ସେଫ୍? ବ୍ରେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବହୁତ ଦିନରୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମଝିରେ ଆସିଥିଲା ବା ଡର ଆସିଥିଲା ଯେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ କାଳେ ଆମର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ FDA ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଗ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତାକୁ ସେମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି, ରେଗୁଲେସନ୍ କରନ୍ତି, ତାକୁ FDA ରେଗୁଲେସନ୍ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ବ୍ରେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବଡ଼ିରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ ବା ସେଇଟା ଫାଟି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କ୍ୟାପସୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡାଟା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ। ସାର୍ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକି ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି କହିପାରିବେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ମେଟିକୁଲସ୍ ସର୍ଜରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇକି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଠିକ୍ସେ କରିବେ, କେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଅପରେସନ୍ କରିବେ କାହାର କରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର, ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଓଟିରେ ହେବା ଦରକାର, ସାଇଡ଼୍ରେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ସର୍ଜରୀ। ୟୁଜୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି 2000-3000 ହେୟାର ଫଲିକଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 5-6 ଆୱାର ସର୍ଜରୀ ଲାଗିପାରେ। ଏବଂ କିଏ ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ ବି ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବି ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନେଇକି କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକି ଡେଥ୍ ହେଉଛି ମେଜରିଟି ଜାଗାରେ କିଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ହେଉ ବା ସ୍ପାରେ ହେଉ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟେରିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେନି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଡୋଜ୍ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇକି ଡେଥ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିଏ ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, କିଛିଟା ପଇସା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆମକୁ ସଫର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଲାଇଫ୍ ବି ବେଳେବେଳେ ପଳାଏ। ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍ ଯଦି ବି କେହି ଆୱେରନେସ୍ ଅଭାବରୁ ଯାଇକି ପାର୍ଲରରେ ବୋଟକ୍ସ ଆଉ ଫିଲର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଫିଚରଟା ଅଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ରିଭର୍ସ କରିବାକୁ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବାକୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାର୍ ରିଭର୍ସ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଟକ୍ସକୁ ଆସିବି। ବୋଟକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍। ବୋଟକ୍ସରେ ଆମେ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ତା'ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରିଙ୍କଲିଂ ହେଇଯାଇଛି ତା'ର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମସଲ୍କୁ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ କରୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ଲାଏ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ନର୍ଭରେ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ହେଲେ ମସଲ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିନ୍ଟା ଦେଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବଟୁଲିନମ୍ ଟକ୍ସିନ୍ କହୁ ବା ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ବୋଟକ୍ସ ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଲେ ସେ ମସଲ୍ଟା ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ୟୁଜୁଆଲି ବୋଟକ୍ସ ଫୋरहेଡ଼୍ରେ ଦିଆଯାଏ ବା ଆଖି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆଯାଏ। ୟୁଜୁଆଲି ଦ ଫୋरहेଡ଼୍ ଆଉ ଆଖି ସେଇ ରିଜନ୍ରେ ଦିଆଯାଏ।
ତେଣୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲ୍ ଅଛି। କୋଉ ମସଲ୍‌ଟା ମାନେ ଆମର ଆଇବ୍ରୋ ଏଲିଭେସନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, କୋଉଟା ଡିପ୍ରେସନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଆଖିର କୋଉ ମସଲ୍‌ଟା ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଖୋଲିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉ ନର୍ଭଟା ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସେ ନର୍ଭଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ନୁହଁ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ବୋଟକ୍ସ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ବୋଟକ୍ସ ଦବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେତେ ଡୋଜ୍‌ରେ ଦବା। ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଲେ ବି ଧର ବେଶୀ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଡୋଜ୍ ଖାଇ ଦଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଡାଇରିଆ ହେଉଛି ବା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ସିମିଲାର ଥିଙ୍ଗ ବୋଟକ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଡ୍ରଗ୍ ହୁଇଚ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗିଭେନ୍, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଯଦି ବା କିଛି ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ନିଜେ ନ ଦେଇକି ନିଜର ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଆଲି ସେମାନେ ଦେବା କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଯେ କେତେ ଡୋଜ୍ ଦିଆହେଇଛି ବା କୋଉ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଡୋଜ୍ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିପାରିବା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍‌ଟା ଦିଆହେଇଛି ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ବହୁତ କମନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସାର୍ ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସାର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କି ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ବା ଆପଣଙ୍କର ମେଜରିଟି ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ ବା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର କେସ୍ ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଲେଜର କରେଇବି, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୋଉମାନେ ଓନ୍ଲି ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମେନଲି ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୋ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କଲୋଡ଼୍‌ଟା ମେନଲି ଆପଣ କୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଜର ଇଜ୍ ଡେଫିନାଇଟଲି ଏ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ। କିଛି ସ୍କିନ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟ ବା ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି କନସଲଟାଣ୍ଟ ବି ଲେଜର କରନ୍ତି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ହାର୍ମ, ବଟ୍ ଦ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଜର ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଲେଜରର ବହୁତ ୟୁଟିଲିଟି ଅଛି। ସେଇଟା ଆମର ସ୍କାର ରିଡକ୍ସନରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ, ସ୍କିନ୍ ରିଙ୍କଲିଂ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ଥ ମାର୍କ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ରେଡିସ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭାସ୍କୁଲାର ଆନୋମାଲିସ୍ କହୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଲେଜର ଦେଇପାରିବା। ସୋ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ହେୟାର ରିମୁଭାଲ ଯୋଉ କରୁ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ। ସୋ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଜର ଅଛି ଏବଂ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉପରେ କାମ କରେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଜର ମେସିନ୍‌ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କାମ ଥାଏ। ଯୋଉ ଲେଜର ମେସିନ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ହେୟାର ରିମୁଭାଲ ପାଇଁ, ସେଇ ଲେଜରରେ ଆମେ ସ୍କିନ୍ ରିଙ୍କଲିଂର କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବାନି ବା ଯୋଉ ଲେଜରରେ ଆମେ ହେୟାର ରିମୁଭାଲ କରୁଛୁ ସେଇ ଲେଜରରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଭାସ୍କୁଲାର ଆନୋମାଲି ଅଛି ବା ମୁହଁର ରଙ୍ଗ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଲେଜର ମେସିନ୍‌ଟା ୟୁଜ୍ କରୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସେ ଲାଇଟ୍‌ଟା ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଆମର ବଡ଼ିର କୋଉ ପାର୍ଟଟା ସେ ଲାଇଟ୍‌କୁ ଆବଜର୍ଭ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଷାରେ କ୍ରୋମୋଫୋର୍ କହୁ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରୋମୋଫୋର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୱାଟର ହେଇପାରେ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଇପାରେ ବା ପିଗମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ସୋ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ କୋଉ ଲେଜର ୟୁଜ୍ କରିବା, କେତେ ୱେଭଲେନ୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, କେତେ ପଲ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ସେଇ ସବୁର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ବେଟର ମେସିନ୍‌ରେ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ। ସୋ ଏଗେନ୍ ଯୋଉ ପର୍ସନ୍ ଲେଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କି ତାଙ୍କର କେତେ ନଲେଜ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା କେତେ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆନାଦର ଥିଙ୍ଗ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲେଜର ସର୍ଜରୀଜରେ ଗୋଟେ ଥରରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେନି। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରିପିଟେଡ୍ ସେସନ୍ସ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ଫୁଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବନି। ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ମନରେ ରହିଗଲା। ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ବ୍ୟୁଟିର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପାର୍ଟ ଆମେ ଟଚ୍ କଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ନିଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଇନଫେରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥାଏ କି ମୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନଟା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାର୍ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନଟା ପୁରା ଡାର୍କ ଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେ। ସାର୍ ଏଇଟା ବି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ମିସକନସେପସନ୍ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ହୁଁ ଆମେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବା ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କଲର୍ ଅଛି, ଆମର ସନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ ବୁଲିକି ଯେଉଁମାନେ କାମ ଦାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ କଲର୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟ୍ୟାନିଂ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବା। ଆମର ସ୍କିନ୍ର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ବା ଟେକ୍ସଚର୍ ଅଛି, ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ସେୟା ନାହିଁ ବା ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ସେୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଯେ ଆଫ୍ରିକା ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ପୁରା ୟୁଏସ୍ଏ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବୁ ବା ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଯେ ପୁରା ୟୁଏସ୍ଏ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କହୁ ଯେ ଅନରିୟଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷ କରେକ୍ଟ କରୁ ନା, ଆମର ଯାହା ବଡ଼ିର ଟେକ୍ସଚର୍ ଅଛି ବା କଲର୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନା ଆମର ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିକି ବା ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିକି ଆମେ ପୁରା ୟୁଏସ୍ର ସ୍କିନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଷୟରେ ଆମର ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ମୋର ତା ଅନ୍ତତଃ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମୋର ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆୱେରନେସ୍ର ଅଭାବ ଥିଲା କି ଆମେ କେଉଁଠି ବି ଯାଇ କରିଦେଉଥିଲେ, ସେ ଆୱେରନେସ୍ ବି ଆସିଗଲା। ଯିଏ ବି ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖିବ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆୱେର୍ ହେଇଯିବେ କି କୌଣସି ଭୁଲ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଏତେ ଭଲ କଥା ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।